हाँ जी, बहुत बहुत स्वागत है तुहाडा सब दा अज दी क्लास दे विच। अज दा अपना चैप्टर हैगा मौर्य साम्राज। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर आ मौर्य साम्राज, जिहड़ा कि भारत दा पहला साम्राज सी, है ना। ते किस तरह मौर्य साम्राज दी नींह रखी गई वो पढ़ांगे आपां। चंद्रगुप्त बारे आपां ने पढ़ना, अशोक बारे पढ़ना आपां ने, जिहड़ा कि बहुत ही महान ते प्रसिद्ध राजा होया कि किवें एक घटना जिहड़ी अशोक दे जीवन नूं बदल के रख दिंदी, उहदी सोच ते विचार बदल जांदे ने। कलिंग दे युद्ध बारे पढ़ांगे आपां, जिन्हें कि अशोक के जीवन के विच परिवर्तन ले आंदा सी। ते आपां ने यह भी देखना कि किहड़ियां किताबां तो सानूं मौर्य साम्राज बारे जानकारी मिलती आ, किस तरह मौर्य साम्राज होंद विच आया ते किस तरह इहदा पतन होया, वो सारा कुछ आपां ने अज दी क्लास दे विच वो सारे कॉन्सैप्ट ने जिहड़े वो आपां क्लीयर करांगे। ते मौर्य साम्राज तो बाद किहड़े राज होंद विच आए वो भी आपां देख लांगे इस क्लास दे विच। पंजवीं क्लास दे विच आपां ने पढ़िया सी जनपद ते महाजनपद बारे, जिहदे विच आपां ने भारत दे पहले वड्डे राज बारे पढ़िया सी। भारत का पहला वड्डा राज मगध, तो उत्थों के 3 वंशों बारे आपने पढ़िया सी, हरिंक वंश, शिशुनाग वंश ते नंद वंश। नंद वंश आखिरी वंश सी जिहड़ा कि अपने 5वीं क्लास के पढ़िया सी। वो चीज़ नूं आपां दोबारा पढ़ लैंदे आ ताकि तुसीं दोनों चीज़ों नूं आपस दे विच कनैक्ट कर पाओ। हाँ जी, 5वीं क्लास के विच आपां ने मगध बारे पढ़िया सी, जिहड़ा कि भारत का पहला वड्डा राज सी। बहुत ही ज़्यादा इहदा विस्तार हो चुकिया सी, महाजनपद बन गया सी मगध। हरिंक वंश ने इत्थे सब तो पहला राज किया। हो सकता इस तो पहला भी इत्थे कोई राजे होए होण, पर इतिहास के अकॉर्डिंग आपां देखीए तां आपां नूं जिहड़े नाम सुनण नूं मिलदे ने प्रसिद्ध, तां ओह हैगे ने सब तो पहला बिंबिसार ते अजातशत्रु, जिहड़े कि हरिंक वंश नाल संबंध रखदे सी। बिंबिसार ने 543 तो 492 ईस्वी पूर्व तक राज किया सी। इस तो बाद इहदा उत्तराधिकारी बनिया सी इहदा पुत्र अजातशत्रु, जिन्हें कि 492 तो 460 ईस्वी पूर्व तक राज किया सी। अंग, काशी, कौशल और वैशाली नूं हरा के इन्हें अपने राज का विस्तार किया। इन्हां दा आखिरी राजा हैगा सी नागदशक। इस तो बाद मगध उपर राज होया शिशुनाग वंश का। नागदशक की हत्या कर शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींह रखी सी। 414 ईस्वी पूर्व विच शिशुनाग वंश ने हरिंक वंश ते जित प्राप्त की। अवंती और वत्स नूं इन्हां ने मगध राज दे विच मिला लिया सी। इन्हां दा पहला राजा शिशुनाग सी ते आखिरी राजा हैगा सी काल अशोक। पिछली क्लास के विच आपां पढ़िया सी कि काल अशोक के समय दूजी बौद्ध महासभा हुई सी ते पहली हुई सी अजातशत्रु के समय। हाँ जी, अगला वंश हैगा नंद वंश। काल अशोक की हत्या करके महानंदीन ने नंद वंश की स्थापना की सी। प्रसिद्ध राजा हैगा इन्हां दा महापद्मनंद, जिसने कि गंगा का मैदान अपने अधीन कर लिया सी। ते इन्हां दा आखिरी राजा हैगा धनानंद। घनानंद नाम भी सुनने को मिलता, पर पंजाब बोर्ड ते देखिए तो धनानंद ही लिखा हुआ नाम। धनानंद कोल बहुत वड्डी सैना सी, वो अपनी प्रजा विच ज़्यादा हरमन प्यारा नहीं सी। वह जनता उपर वाधू टैक्स लगाउंदा सी, इसलिए प्रजा उसनूं नफरत अते घृणा करदी सी। विशाखादत्त ने अपनी पुस्तक मुद्रा राक्षस विच नंद शासकों के खास तौर पर धनानंद के अत्याचार और दमनकारी नीतियों का वर्णन किया है। मुद्रा राक्षस पुस्तक है जी विशाखादत्त द्वारा लिखी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह पुस्तक गुप्त काल दे विच लिखी गई सी। ये नहीं हैगा मतलब उस समय नहीं लिख दी गई सी जो नंद शासकों का समा चल रहा सी। उस तो बाद गुप्त काल दे विच जाके ये पुस्तक है जी लिखी गई सी, ते विच नंद शासकों बारे वर्णन किया गया। बहुत सारिया चीज़ां लिखिया गई ने। इसनूं भारत का पहला जासूसी ग्रंथ भी कहा जाता है। 5वें चैप्टर के विच आपां ने नंद शासकों तक पढ़ लिया सी, नंद वंश तक। तो इस तो अगे की कहानी है जी वो पढ़ांगे आपां अपने अज के चैप्टर विच। 326 ईस्वी पूर्व विच सिकंदर जिहड़ा कि मकदूनिया का एक महान यूनानी जेतू सी, उन्हें भारत उपर हमला किया। 326 ईस्वी पूर्व दे विच पूरी दुनिया नूं जितना चाहुंदा सी सिकंदर। ब्यास नदी तक उन्हें पंजाब विच उत्तर पश्चिम के कई राजियां नूं हराया। तक्षशिला के राजा अंबी नूं भी सिकंदर ने हराया सी। ते अगे जाके उहदा मुकाबला हुंदा पोरस नाल। जेलम अते झनाब नदी के मध्य विच स्थित पूर्वराज खेतर का शासक सीगा पोरस। बहुत ही बहादुर राजा सी ये भी। पोरस ने सिकंदर का बहादुरी नाल मुकाबला किया ते जित प्राप्त की। सिकंदर के सैनिक जिहड़े सीगे पंजाब के लोगों की बहादुरी देख के डर गए सी ते ओह यात्रा करके थक भी चुके सी। इसलिए सिकंदर नूं ब्यास नदी तो ही वापस मुड़ना पै गया सी, जिहड़ा कि पूरी दुनिया नूं जितना चाहुंदा सी। पर पंजाब के जिहड़े लोग सीगे उन्हां दी बहादुरी देख के इहदे सैनिक सी जिहड़े ओह डर गए सी, इसलिए उन्हां नूं अध विचालों ही
वापस मुड़ना पै गया सी। हाँ जी, हुण आ जाने आप अपने मेन मुद्दे ते मौर्य वंश जिहड़ा कि अपना मेन टॉपिक अज दी क्लास दा। इस समय नंद वंश बहुत बदनाम हो चुकिया सी ते चंद्रगुप्त मौर्य ने 321 ईस्वी पूर्व के लगभग नंद वंश नूं खत्म करके मौर्य वंश की नींह रखी सी। देखो, सब तो पहला मगध उपर राज किया हरियंक वंश ने, उस तो बाद शिशुनाग वंश का राज रहा उत्ते, ते इस तो बाद राज रहा नंद वंश का मगध उपर, ते नंद वंश नूं खत्म करके मौर्य वंश ने मगध उपर अपना राज सी जिहड़ा वो स्थापित कर लिया सी। साम्राज की राजधानी हैगी सी पाटलीपुत्र। उज्जैन अते तक्षशिला वर्गे नगर भी प्रमुख सन मौर्य राज के समय। तक्षशिला उत्तर पश्चिम अते मध्य एशिया दे लई आउण जाण दा इक मार्ग सी, ते उज्जैन उत्तर भारत तो दक्षिण वाल जाण वाले रस्ते उपर सी। चंद्रगुप्त के गुरु हैगे सी चाणक्य, जिन्होंने कि आपां कौटल्या भी कह दिंदे आ। कौटल्या द्वारा अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी गई सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस तो सानू मौर्य राज प्रबंध बारे जानकारी मिलती है। चंद्रगुप्त नूं मगध दा राजा बनाउण तो बाद कौटल्या सी जिहड़ा मौर्य साम्राज का प्रधान मंत्री बन गया सी। चंद्रगुप्त की मतलब कि जित के पिछे कौटल्या का बहुत ही ज़्यादा योगदान मन्निया जाता। उन्होंने एक जिमें कहते होंगे कि किसी को गाइड करना, इस तरह कौटल्या ने चंद्रगुप्त को गाइड किया सी, ते वो एक बहुत ही वधिया राजा साबित होया सी, बहुत ही बहादुर राजा सी चंद्रगुप्त, जिन्हें कि मगध उपर राज किया, मौर्य साम्राज की नींह रखी सी इन्हें। सेल्युकस निकातोर जिहड़ा कि यूनान का राजा सी, उन्हें चंद्रगुप्त के नाल युद्ध किया, जिस में चंद्रगुप्त की जित हुई सी, ते संधि के अनुसार चंद्रगुप्त ने सेल्युकस की पुत्री हैलेना नाल विआह कर लिया सी, जिहड़ा कि पहला अंतरराष्ट्रीय विआह मन्निया जाता। सेल्युकस ने चंद्रगुप्त नूं 4 प्रांत दहेज दे विच दित्ते सीगे, काबुल, कंधार, बलोचिस्तान ते हेरात। ये चारों प्रांत सेल्युकस ने चंद्रगुप्त नूं दहेज दे विच दित्ते। मैगस्थनीज सेल्युकस निकातोर का एक यूनानी राजदूत सी जिहड़ा कि चंद्रगुप्त के दरबार विच आया सी। मैगस्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी सी, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिस विच उसने राज प्रबंध बारे वर्णन किया। उसने पाटलीपुत्र बारे भी लिखा कि यह एक बहुत ही सोहना ते विशाल नगर सी। चंद्रगुप्त भारत नूं एक सूत्र विच पिरोण वाला पहला राजा सी। 321 ईस्वी पूर्व तो 297 ईस्वी पूर्व तक चंद्रगुप्त ने राज किया, ते उस तो बाद उसके पुत्र बिंदुसार ने 25 साल राज किया सी मगध दे विच। हाँ जी, अगे हैगा अशोक महान। मौर्य साम्राज जिहड़ा वो अशोक तो बिना अधूरा ही मान सकते हैं आपां, बहुत ही ज़्यादा महान ते प्रसिद्ध राजा अशोक, कि जे आपां मौर्य साम्राज की गल करिए तो अशोक तो बिना जिहड़ी उन्हां दी कहानी वो पूरी हो ही नहीं सकती। 272 या 273 ईस्वी पूर्व विच गद्दी उपर बैठिया सी अशोक। पंजाब बोर्ड के अकॉर्डिंग 273 लिखा होया, तो NCERT वाले मानते हैं 272। ये NCERT ते पंजाब बोर्ड के जिहड़ियां भी डेट्स लिखिया हुई ने, हरेक डेट के नाल उन्होंने लिखा होया कि लगभग या अंदाजन भी वो मानते भी इतिहासकार मानते ने कि इन्ना समा वो अंदाजन मानते हैं कि इन्ना समा हो सकता, कि पूरा नहीं कह सकते हाँ कि एग्जैक्ट डेट नहीं हैगी। इस करके हरेक तरीक के नाल वो लगभग या अंदाजन लगाते हैं। अशोक की गिणती संसार के सब तो महान राजियां विच की जाती है। अशोक मौर्य वंश का सब तो प्रसिद्ध शासक सी। यह पहला शासक होया जिसने अभिलेखों द्वारा अपने संदेश सी जिहड़े वो जनता तक पहुँचाने की कोशिश की सी। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ने जिहड़े वो प्राकृत भाषा ते ब्रह्मी लिपि दे विच लिखे गए ने। हाँ जी, अगे हैगा कलिंग का युद्ध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का नाम है। उड़ीसा नूं प्राचीन समय दे विच कलिंग कहा जाता सी। अशोक ने कलिंग नूं जितण लई युद्ध लड़िया ते कलिंग नूं उहने 361 ईस्वी पूर्व दे विच जित लिया सी। युद्ध विच हिंसा ते खून खराबा देख के उन्हां नूं युद्ध तो नफरत हो गई सी कि कोई चीज़ हुंदी है इंसान की लाइफ दे विच जिहड़ी कि अपने सोच ते विचारां नूं बदल दिंदी है ना, कि कल तक आपां कुछ होर सोचने आ पर अचानक कुछ इहो जी घटना वापर जाती है कि जिहड़े अपने विचार ने वो बदल जाते हैं। इस तरह अशोक सीगा जिहड़ा उहदे विचार सी, उहदे सोच सी जिहड़ी कलिंग दे युद्ध तो बाद बदल गई सी। उन्होंने फैसला कर लिया कि हुण कभी भी युद्ध नहीं लड़नगे। अशोक बुद्ध धर्म नूं मनण लगे सी। बोध गया, सारनाथ, लुंबनी दी उन्होंने यात्रावां कीतियां।
ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਭੇਜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰੀ ਸੰਘਮਿੱਤਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੀਜੀ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ 250 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਵਿਖੇ ਸਭਾ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗੇ ਸੀ ਮੋਗਲੀ ਪੁੱਤਰ ਤਿਸ। ਇਸ ਬੌਧ ਮਹਾਸਭਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਨੂੰ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਦੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਪਗੁਪਤ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ। ਧੰਮ ਮਤਲਬ ਧਰਮ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਧੰਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਕਰਮਕਾਂਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ। ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਮ ਮਹਾਮਾਤ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਧੰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਹਿੰਸਾ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ, ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਨਾ, ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖਵਾਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਜਾਂ ਅਭਿਲੇਖ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸ਼ਿਲਾਲੇਖ ਕੰਧਾਰ, ਸ਼ਾਹਬਾਜ਼, ਮਨਸੇਰਾ ਅਤੇ ਲੰਪਕ ਆਦਿ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅਸ਼ੋਕ ਦਾ ਧੰਮ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ 232 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉਭਰਨ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2400 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਨ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੀਵਾਰ 6400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ 100 ਤੋਂ 200 ਮੀਟਰ ਤੇ 100-200 ਮੀਟਰ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਬੁਰਜ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਕੌਟਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੇ ਮੈਗਸਨੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਡੀਕਾ ਤੋਂ ਮੌਰੀਆ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਮੁਖੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਸੈਨਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਕਰ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਕਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਸੂਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦੇ ਉਸਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਪਰ ਸਮਰਾਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਗਸਨੀਜ਼ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੰਗ ਰੱਖਿਅਕ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੈਨਿਕ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਮੈਗਸਨੀਜ਼ ਨੇ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਗਰ ਸੀ ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ। ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਮਾਤਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੁਵਰਾਜ, ਸਨੀਤਾਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਮੁੱਖ ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਹਰਤਾ ਕਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਦੂਤ, ਮਹਾਮਾਤਰ, ਯੁਕਤ ਆਦਿ ਵੀ ਅਫਸਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਭਾਗ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਜਨਪਦ ਕਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਮੈਗਸਨੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤਕਸ਼ੀਲਾ, ਪਾਟਲੀਪੁੱਤਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆ ਕੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਉਪਜ ਦਾ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੇਮ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਹਾਜਨਪਦ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੰਚਾਈ, ਜੰਗਲਾਤ, ਖਣਿਜ ਆਯਾਤ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ,
ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਧੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਕਰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਨਾਂ ਦੀ ਝੀਲ ਬਣਵਾਈ ਸੀ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮ ਕੰਬਲ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਸੋਨੇ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਪੱਥਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਕਲਾ ਅਤੇ ਭਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕਲਾ। ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਗਸਥਨੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੁਸਤਕ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹਿਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤੂਪਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਂਚੀ ਦਾ ਸਤੂਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਨਿਰਗ੍ਰੰਥਾਂ ਲਈ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਗਅਰਜੁਨ ਅਤੇ ਬਾਰਾਬਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁੰਦਰ ਗੁਫਾਵਾਂ ਬਣਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਲਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁੰਦਰ ਨਮੂਨਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਤੰਭ। ਇਹ ਸਤੰਭ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੁਨਾਰ ਦੇ ਪੱਥਰ ਤੋਂ ਬਣੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਮੂਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ 4 ਸ਼ੇਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰਨਾਥ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਸਾਡਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੀਦਾਰਗੰਜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੌਰੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਯਕਸ਼ਣੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਅਸ਼ੋਕ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਅਯੋਗ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜ ਤੇ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਹਾਦਰ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਯੋਗ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਸੀ ਉਹ ਅਸ਼ੋਕ ਜੀ ਨੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਮਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਨੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਬੂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਅਫਸਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਅਤੇ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ ਦਾ 184 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੌਰੀਆ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਮੌਰੀਆ ਦਾ ਹੀ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖਤੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੌਰੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗਾ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਮੌਰੀਆ, ਜਿਹਨੇ 322 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 321-22 ਦੇ ਲਗਭਗ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 298 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਬਿੰਦੂਸਾਰ, ਜਿਹਨੇ 297 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 272 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਹਨੇ 273 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 232 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਦਸ਼ਰਥ ਮੌਰੀਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 232 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 224 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਸੰਪ੍ਰਤੀ ਨੇ 224 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 215 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਲਿਸ਼ੁਕ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 215 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 202 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦੇਵ ਵਰਮਨ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 202 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 195 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਤਵਨ ਮੌਰੀਆ ਨੇ 195 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 187 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ 187 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 185 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼। ਮੌਰੀਆ ਸੈਨਾਪਤੀ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਮੌਰੀਆ ਸਮਰਾਟ ਬ੍ਰਹਿਦਰਥ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ 184 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਵਿੱਚ ਰਾਜਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਨਾਨੀ ਹਮਲਾਵਰ ਮਿਨਾਂਦਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਪਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਵਸੂਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਯੂਨਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਪੋਤੇ ਵਸੂਮਿੱਤਰ ਨੇ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਨੇ 2 ਅਸ਼ਵਮੇਘ ਯੱਗ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਹੂਤ ਸਤੂਪ ਉਸਦੇ ਸਮੇਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਗਨੀਮਿੱਤਰ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਵਭੂਮੀ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੇਵਭੂਮੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਵਸੂਦੇਵ ਨੇ ਕੰਨਵ ਵੰਸ਼ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ੁੰਗ ਵੰਸ਼ ਨੇ 112 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਾਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਲਗਭਗ 2200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ NCERT ਦੀ ਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2000 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ
ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰੀ ਸੀ, ਕਿਹੜਾ ਰਾਜ ਕਦੋਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਲ 2000 ਨੂੰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ 200 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ 200 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ 2000 ਤੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ ਤਾਂ 2200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ 200 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਦਾ। ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਕਈ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਉਦੈ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਪਤਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹਿੰਦੂ ਯਵਨ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਤੇ ਸ਼ਕ ਨਾਮਕ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਜ 500 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸ਼ਕ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੱਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਸ਼ਾਣਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉੱਤਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਮੌਰੀਆ ਸੈਨਾਨਾਇਕ ਪੁਸ਼ਯਮਿੱਤਰ ਸ਼ੁੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸ਼ੁੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਪਤ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਤਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਯੁੱਧ ਹੋਏ। 2100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਤਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਲਗਭਗ 400 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਲਗਭਗ 1700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਕਾਟਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੱਖਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 2200 ਤੋਂ 1800 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਲ ਚੇਰ ਤੇ ਪਾਂਡਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ। ਲਗਭਗ 1500 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਲਵ ਅਤੇ ਚਾਲੁਕਿਆ ਦੋ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਿੱਕੇ, ਪਾਂਡੂਲਿਪੀਆਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਅਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਦਰ, ਸਤੂਪ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੋਜਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਮਰਾਜ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਚੰਦਰਗੁਪਤ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਮਹਾਨ ਬਾਰੇ, ਜੋ ਅਸ਼ੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ। ਮੈਗਸਨੀਜ਼ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਇੰਡਿਕਾ ਤੇ ਕੌਟਲਿਆ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੌਰੀਆ ਸਾਮਰਾਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ ਭਾਰਤ ਦਾ 200 ਈਸਵੀ ਪੂਰਵ ਤੋਂ 300 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ।